రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ఆహ్వానితులారా, రండి రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ప్రియ స్నేహితులారా, దేవుని సన్నిధికి, ప్రియ దేవుని సన్నిధికి, దేవుని సన్నిధికి, హిత దేవుని సన్నిధికి, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, రండి రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ప్రియ స్నేహితులారా. అడుగుడి మీకియబడును, వెదకుడి దొరుకును, తట్టుడి తెరవబడును అని పలికిన దేవుని సన్నిధికి, అడుగుడి మీకియబడును, వెదకుడి దొరుకును, తట్టుడి తెరవబడును అని పలికిన దేవుని సన్నిధికి, భారము చేయి అలసి సొలసిన వారలారా రండి, భారము చేయి అలసి సొలసిన వారలారా రండి, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, నవజీవము నిండుటకు, రండి రండి దేవుని ప్రజలారా. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు ప్రత్యేకముగా దివ్య పూజా బలిని స్పాన్సర్ చేస్తున్నటువంటి వారి కుటుంబాలు, స్పాన్సర్డ్ బై తుమ్మ అల్ఫోన్స్ రెడ్డి అండ్ చిన్నమ్మ. థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ కంటిన్యూ టు బ్లెస్ అండ్ ఫర్ గుడ్ మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ టు సుధీర్ రెడ్డి and for wisdom and knowledge to Mary Sanvi, Mary Shaukyam, and for blessings upon the business of Suchitra and Sagar, and for deliverance from the financial issues, and for good health and blessings upon Father Benny, prayer warriors. రెండవ కుటుంబము స్పాన్సర్ చేస్తున్న వారి కుటుంబాలు, స్పాన్సర్డ్ బై వద్రణం Nagaraju Shobharani family. Thanks giving mass for all the blessings received by the grace of God, and for blessings, wisdom, good health to Maniam to write the entrance exam well and to get seat in the secondary school, and for blessings in the workplaces by grace of Sacred Heart of Jesus. అదే విధంగా ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలు, Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gadi Nareddy and all other souls to rest in peace offered by Gade Rusi Rani family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar and Boga Agnes, Mass offered by Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed soul of Madimi Velangani Raju and Madimi Amardeep, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Yellow Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. Thanksgiving Mass offered by Gollabari Anthony Reddy and Mary Sujata family. For the repose of the souls of Adagatla Susilamma, Bimisetti, Francis, Mariamma, Adagatla, Japamalamba, Goli Carlo, Jojapam, Avari, Ludumeri, Papaya, Sister Regina, Father Andrews, and for the souls in the purgatory, and orphan souls, Gregorian Mass offered by B. Misetti, Michael and Elizabeth Rani and family.
For the departed souls of Yeruva, George Reddy, Veronicamma, Roja Reddy, Gregorian Mass offered by family. For the departed souls of Kasu Balreddy, Yeruva Chinnappa Reddy, Sundaramma, Fatima Mary, Arogya Mary, Gregorian Mass offered by family. For eternal peace to the departed soul of Allam Ludhu Reddy, Harry, Gregorian Mass offered by family members. For eternal peace to the departed souls of Yeruva Chinnappa Reddy, Lourdamma, Marreddy, Veronicamma, B. Reddy, Papi Reddy, Annamma, Tumma Marreddy, Nakshatramma, Yeruva Arogya Reddy, T. Thomas Reddy, M. Kaspa Reddy, K. Samson Reddy, Prashant Reddy, M. Shaurilu. And for all the departed souls in the family, Gregorian Mass offered by Tumma Alphonse Reddy, Chinnamma. Thanksgiving Mass for God's blessings so far and for guidance, success of the projects of Swaroshit. Mass offered by Madam. For God's mercy upon the departed souls of Pavan Kumar and Nalini. Mass offered by Niraja. For forgiveness and eternal peace to the departed soul of Gade Rayappa Reddy, Chinnappa Reddy, and all family members, Gregorian Mass offered by S. Nakshatram, Yugandhar Reddy, Asham, Nikitam, Nishant Reddy. For eternal peace to the departed souls of Dasari Shauri Rani and departed souls of Dasari Thomasayam, Rojamma, Innayam, Thomasamma, Thomasayam, Anand Prasad, Sudharani, Ramesh Prasad, Suresh Prasad, Sundarraju, Vijayarani, Rajendra Prasad, Gregorian Mass offered through Saint Anthony by Dasari Ajit. For eternal peace to the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Leelamma, Tati Reddy, George Reddy, and all other souls of family members and orphan souls, Gregorian Mass offered by Tumma Jaipal Reddy, Ludhu Mary family. For eternal peace to the departed souls of M. George, M. Teresa, M. Maria Das, C.H. Prakasham, C.H. Teresa, C.H. Lalitam, C.H. Prabhakam, C.H. Jeevaratnam, Gregorian Mass offered by C.H. Joji Babu and family. For all the departed souls in the family tree and for all the souls in purgatory to rest in peace, Mass Gregorian offered by Y. Rajesh and family. For salvation and bright future of Allam Sukesh Reddy, Mass offered by Allam Rayappa Reddy and Usha family. For eternal peace to the departed souls of Dondeti Amrita Reddy, Shaurilamma, Elias Reddy, Nirmalam, Arogya Reddy, and all other souls of family members and orphan souls, Gregorian Mass offered by Dondeti Vijaya Bhaskar Reddy, Chaitanya Vani family. For all the departed souls who suffered and lost their lives in the concentration camps during Second World War, and for eternal rest and peace to them in God's mercy. For all the departed souls in the families of Koturu, Manilal, and Lazarus to rest in peace in heaven, and for orphan souls, Gregorian Mass offered by K. Aruna Joshi and family members. For eternal peace to the departed soul of S. Rayappa Reddy, and for good health of Vasant, Mass offered by S. Vasanta. For eternal peace to the departed soul of Yeruva, Shaw Reddy, and orphan souls and souls of the servants of God, Gregorian Mass offered by Jyoti and family. For eternal peace to the departed souls of purgatory and orphan souls, Gregorian Mass offered by Sumulata and family members. For eternal rest and peace to the departed souls of M. Durgaya, M. Durgammam, M. Narsammam, M. Narsayam, P. Ushammam, P. Balaya, P. Prabhakar, and all other departed souls in the family of Malagalam, Nirmala, Mass offered by Malagala, Nirmala and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Pudota Rayannam, Susila, Father Ennaya, DCL, Nagotu, Chinnaya, Shobhagyam, Francis Vijay Kumar, and Rahul Teja, and departed souls of family members. Gregorian Mass offered by Nagotu Anna Mary.
For eternal peace to the departed souls of Seelam Joji, Shauramma, Polisetti, Antaya, Suchanamma, Ramireddy, Teresamma, Gregorian Mas, Seelam, Balasundar Rao, Nirmala Rani. For the departed souls of Wangala, Sominath Reddy and Wangala, Jojamma, Mass offered by Jojamma. For eternal peace to the orphan souls in purgatory, Mass offered by Pantareddy Sundari. For eternal peace to the departed soul of Janalagadda, Chennaya, Mass offered by Vasundara Devi. For the departed souls of Chennapati, Ludayam, Marthammam, Milki Raju, Maneni Innayam, Antonammam, Antayam, Balraju, Louise, and for the departed souls of the family members, Mass offered by Shantamma and family. Thanksgiving Mass for all the blessings received and removal of the obstacles for the wedding of Snehankita and for the fulfillment of God's will. Mass offered to the Sacred Heart of Jesus, offered by Udumala Dominic, Tirumala Reddy, Shaw Reddy, and Maria Goretti family members. For all the departed souls in purgatory, we have no one to pray. Mass is offered by Annapurna. Thanksgiving Mass for all the blessings received by grace of God, and for peace to the soul of Mekala Shaurilu, Mass offered by Vadranam, Nagaraju, Shobarani family. For the removal of the difficulties and obstacles in the way of marriage, and for good marriage proposals to Samson, Mass offered by Samson Komu. ఈ ఉద్దేశాలన్నీ కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, ఎందు నిమిత్తమైతే దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్నారో దేవుడు వీరందరినీ కూడా ఆశీర్వదించాలని మనందరం కూడా ప్రత్యేకముగా వీరి కోసం దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. నా దేవుడవైన ప్రభు, నీవు నన్ను చేయి విడవకము, నన్ను విపేక్షించు దూరముగా నిలుచుండి ఉండకము. నా రక్షకుడైన ప్రభు, నీవు నన్ను ఆదుకొనుటకు శీఘ్రమే రమ్ము. పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సహోదరి సహోదరులారా, పవిత్రములైన పరమరహస్యములను కొనియాడేగులముగటకు మన పాపములను ఒప్పుకొందము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకై నా పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వరం, నీవు సర్వశక్తి మంతుడవు, దయామయుడవు. నీ దివ్యానుగ్రహము ద్వారా నీ దాసులమైన మేము నీ సేవలను యోగ్యమైన విధముగా నిర్వహింపగలుగుచున్నాము. మేము నీ యందు ప్రకటించు విశ్వాసము ద్వారా నీకు సాక్షులమై జీవించి నీవు వాగ్దానము చేసిన శాశ్వత జీవమునకు పాత్రమగునట్లు కృపజూపము. నీతోనూ పవిత్ర ఆత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. అన్యులు దేవునికు అంగీకార యోగ్యమైన నైవేద్యము అగుటకై నేను ఒక అర్చకునిగా పనిచేయుచున్నాను. మొదటి పఠనము పునీత పౌలు గారు రోమియోలకు రాసిన లేఖ 15వ అధ్యాయము 14వ వచనము నుండి 21వ వచనం వరకు. నా సహోదరులారా, మీ వరకు మీరు మంచితనముతోనూ సమస్త జ్ఞానముతోనూ నిండిన వారై ఒకరికి ఒకరు ఉపదేశించుకొనగలరని నేను నమ్ముచున్నాను. కానీ
ఎంతయో ధైర్యముతో మీకు కొన్ని విషయములను గుర్తు చేయుటకు వ్రాసితిని. దేవుని అనుగ్రహము వలనని నేను అంత ధైర్యమును చూపించి తిని. క్రీస్తు యేసు సేవకుడనై అన్యుల కొరకు పనిచేయుటకై నేను అనుగ్రహమును పొంది తిని. అన్యులు పవిత్రాత్మ ద్వారా దేవునకు అంకితము కావింపబడిరి. ఆయనకు అంగీకార యోగ్యమైన నైవేద్యము అగుటకై దేవుని సువార్తను బోధించుటలో నేను ఒక అర్చకునిగా పనిచేయుచున్నాను. కావున క్రీస్తు యేసునందు దేవుని కొరకై నేను చేసిన వానిని గూర్చి గర్వింపవచ్చును. క్రీస్తు నా ద్వారా నా మాటల వలనను చేతల వలనను సూచక క్రియల చేతను అద్భుతముల చేతను ఆత్మ యొక్క శక్తి మూలమునను అన్యులను దేవునకు విధేయులను చేయుటకై చేసిన దానిని గూర్చి మాత్రమే ధైర్యము వహించి పలికెదను. కనుక యెరూషలేము నుండి ఇల్లూరికం వరకు పయనించుట వలన క్రీస్తును గూర్చిన సువార్తను సంపూర్ణంగా ప్రకటించి తిని. ఎవరో వేసిన పునాదిపై నిర్మింపకుండుటకై క్రీస్తును గూర్చి వినిన సందేశములోను సువార్తను ప్రకటింపవలయునది సర్వదా నా గాఢ వాంఛయున్నది. ఆయనను గూర్చి తెలియజేయబడని వారు చూతురు, వినని వారు అర్థం చేసుకొందురు అని పరిశుద్ధ గ్రంథమునందు వ్రాయబడి ఉన్నది గదా. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేసావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేశావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అధిపతులుగా మమ్ము చేసి ఆశీర్వదించావు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. అబ్రహామును పిలిచావు, వారసునితో దీవించావు, బలిగార్పణ అడిగావు, విశ్వాసము బలపరచావు. అబ్రహామును పిలిచావు, వారసునితో దీవించావు, బలిగార్పణ అడిగావు, విశ్వాసము బలపరచావు. విశ్వసించు వారందరికీ తండ్రిని చేశావు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును. ప్రభు మీతో ఉండనుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా శుభవార్త 16వ అధ్యాయము వచనములు 1వ వచనము నుండి 8వ వచనం వరకు. యేసు తన శిష్యులతో ఇట్లు చెప్పెను, ఒక ధనవంతుని వద్ద
గృహ నిర్వాహకుడు ఒకడు ఉండెను. అతడు యజమానుని సంపదను వృధా చేయుచున్నాడని అతనిపై నేరము మోపబడెను. యజమానుడు అతనిని పిలిచి, నిన్ను గూర్చి నేను వినుచున్నది ఏమిటి? లెక్కలు అప్పగింపము. ఇకపై నీవు గృహ నిర్వాహకుడుగా ఉండ వీలుపడదు అని చెప్పెను. అతడు లోపల ఇట్లు అనుకొనెను, ఇప్పుడు నేనేమి చేయుదును? యజమానుడు నన్ను ఈ పదవి నుండి తొలగించుచున్నాడు. శ్రమించుటకు నాకు శక్తి లేదు, బిచ్చమెత్తుటకు నా సిగ్గుగా ఉన్నది. గృహ నిర్వాహకత్వము నుండి తొలగింపబడినప్పుడు అందరి వలన ఆశ్రయము పొందుటకు నేను ఇట్లు చేసేదను అని యజమానుని రుణస్థులను ఒక్కొక్కరిని పిలిపించి మొదటి వానితో, నీవు నా యజమానునికి ఎంత రుణపడి ఉన్నావు అని అడిగాను. వాడు 100 మణుగుల నూనె అని చెప్పెను. అప్పుడు అతనితో, నీ రుణపత్రము తీసుకొని వెంటనే దానిపై 50 అని రాసుకొనుము అని చెప్పెను. అంతటా అతడు రెండో వానితో, నీవు ఎంత రుణపడి ఉంటివి అని అడిగెను. వాడు 100 తూముల గోధుమలు అని బదులు పలికెను. అప్పుడు వానితో, నీ రుణపత్రము తీసుకొని 80 అని రాసుకొనుము అనెను. ఆ గృహ నిర్వాహకుడు యుక్తిగా వర్తించినందులకు యజమానుడు మెచ్చుకొనెను. ఏలైనా ఈ తరమున ఈ లోక సంబంధులైన ప్రజలు వెలుగు సంబంధులుగా ప్రజల కంటే యుక్తిపరులు. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు సువిశేషములో మరి ముఖ్యముగా యొక్క దివ్య పూజాబలిలో వాక్య పరిచర్యలో మనందరికీ కూడా ఒక చక్కని ఉపమానము క్రీస్తు ప్రభు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అది వివేకవంతుడైనటువంటి గృహ నిర్వాహకుడు. ఆయనకున్నటువంటి ముందు చూపును గురించి క్రీస్తు ప్రభు మనందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఒక గృహ నిర్వాహకుడు తన యజమానునిది దగ్గర అక్రమముగా అన్యాయముగా ఆయన డబ్బులను వృధా చేస్తూ ఆయన ఖర్చు చేస్తున్న సమయంలో ఆ యొక్క గృహ నిర్వాహకుడిని యజమానుడు వచ్చి లెక్కలు అప్పగింపమని చెప్పినప్పుడు ఆయన ముందుగా అనుకుంటూ ఉన్నాడు, ఒకవేళ నాకు ఈ జాబు పోతే, ఈ ఉద్యోగము నుండి నన్ను తీసివేస్తే నాకు భిక్షం వెతుకోవడానికి నాకు సిగ్గుగా ఉంది. పని చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి శక్తి నా దగ్గర లేదు. కాబట్టి నేను ఏం చేయాలి అని ఆయన ఆలోచిస్తూ ఆయన ఒక ముందు చూపు చూస్తూ ఉన్నాడు. ఏంటంటే ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎవరైతే యజమానుడి దగ్గర అప్పు తీసుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వారిని ముందుగా వాళ్లకు సఖ్యత పడి అక్కడ ఉన్నటువంటి లెక్కలను ఇంకా తక్కువ చేస్తూ ఆయన వాళ్ళందరినీ కూడా స్నేహితులుగా సంపాదించుకోవటం మనము చూస్తూ ఉన్నాము ప్రియదేని బిడ్లారా. అయితే ఇక్కడ చివరి వరకు వచ్చేసరికి ఆ యజమానుడు ఇలా దొంగ లెక్కలు చేసినా కానీ యజమానుడు మెచ్చుకుంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకు అంటే ఆయన వర్తించినటువంటి ఆ యొక్క ప్రవర్తన, ఆయన యొక్క ముందు చూపును చూసి ఆయన మెచ్చుకుంటున్నాడే కానీ ఆయన చేసినటువంటి పనిని ఆయన మెచ్చుకోవటం లేదు. అలాగనే మనందరము కూడా మనకు ఒక ముందు చూపు ఉండాలి. నా జీవితం ఏంటి, నేను ఎలా జీవిస్తూ ఉన్నాను, లేకపోతే మనం చనిపోయిన తర్వాత మన యొక్క ఆత్మలు ఎక్కడికి వెళుతూ ఉంటాయి, పరలోక రాజ్యానికి వెళతాయా లేకపోతే నరకానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయా అని మనం ఆలోచించుకోవాలి. ఎవరైతే ఒక మంచి గొప్ప పనులు చేస్తూ ఉంటారో, మంచి మంచి కార్యాలు చేస్తూ ఉంటారో, మంచి మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళే పరలోక రాజ్యానికి వెళుతూ ఉంటారు. మరి మనకు కూడా ముందు చూపు ఉండాలి. నేను మంచి పని చేస్తూ ఉన్నానా లేకపోతే చెడు పనులు చేస్తూ ఉన్నానా, ఆ యొక్క పాప జీవితంలో నేను ఇంకా ఉండిపోతూ ఉన్నానా అన్నది మనము ముందు చూపు కలిగి, ఒకవేళ మనం పాప జీవితంలో ఉంటూ మన యొక్క సమయాన్ని వృధా చేస్తూ ఏ విధంగానైతే ఆ యొక్క గృహ నిర్వాహకుడు తనకున్నటువంటి యొక్క సంపాదన, ఆయన దగ్గర ఉన్న డబ్బులన్నీ కూడా వృధా చేస్తూ ఉన్నాడు, మనము కూడా అలాగనే చేస్తూ ఉన్నామా? మన యొక్క సమయాన్ని కానీ, లేకపోతే దేవుడిచ్చినటువంటి ఆరోగ్యాన్ని కానీ, లేకపోతే ఇంకా మన యొక్క తెలివితేటలు కానీ, ఈ విధంగా మనందరము కూడా ఏ విధంగా మన యొక్క సమయాన్ని వీటన్నిటిని కూడా వృధా చేస్తున్నాము అని తెలుసుకొని
మనందరము కూడా యొక్క ముందు చూపు కలిగి యొక్క గృహ నిర్వాహకుడు ఏ విధంగానైతే తన యొక్క తెలివిని ఆయన ప్రదర్శించాడో మనము కూడా అలాగనే ప్రదర్శించాలి. ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నటువంటి సమయంలో మన దగ్గర డబ్బు ఉండొచ్చు, దానిని ఏ విధంగా మనము వృధా చేస్తూ ఉన్నాము. చూడండి, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిలో ఎంతోమంది స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఎంతోమంది దివ్య పూజా బలులు సమర్పించుకుంటూ ఉన్నారు. వారందరూ కూడా మంచి పనికి ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు. ఒక మంచి కార్యానికి దేవుడు నా కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాడు, దేవుడు నా కుటుంబాన్ని దీవిస్తున్నాడు కాబట్టి నేను దివ్య పూజా బలిని సమర్పించుకుంటున్నాను అని మంచి హృదయంతో వీళ్ళందరూ కూడా వస్తూ ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు ముందుగానే ఇవన్నీ కూడా యొక్క లోకంలో ఉన్నటువంటి సంపదలన్నీ కూడా శాశ్వతమైనవి కావు అని తెలుసుకొని వాళ్ళందరూ కూడా దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. మరి మనం ఏ విధంగా ఈ యొక్క దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తూ ఉన్నాము? లేకపోతే మన యొక్క దేవుడిచ్చినటువంటి ఆరోగ్యాన్ని ఏ విధంగా మనము సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాము, మంచి కోసం మనము ఉపయోగించుకుంటున్నాము అన్నదొక్కసారి మనము ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఏ విధంగానైతే ఒక గృహ నిర్వాహకుడు ముందు చూపు కలిగి ఉన్నాడో మనము కూడా అలాగనే కలిగి ఉండాలి. దేవుని యొక్క రాజ్యంలోకి వెళ్ళాలి అంటే, దేవుని సాన్నిధ్యంలో మనం ఉండాలంటే ఇంకా ఆ గృహ నిర్వాహకుడు కంటే ఇంకా ఎక్కువగా మన యొక్క తెలివిని కానీ మన యొక్క జ్ఞానాన్ని కానీ ఇంకా మనం ఉపయోగించాలి. కాబట్టి మనందరము కూడా మంచి జీవితం జీవించుకోవాలి, దేవుని సాన్నిధ్యంలో నా జీవితాన్ని గడపాలి అని మనందరము కూడా మంచి ప్రవర్తనతో మంచి అలవాట్లతో మనందరము కూడా దేవుని సాన్నిధ్యంలో మన జీవితాన్ని గడుపుతూ పరిశుద్ధంగా జీవించుకోవాలని ఈ దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఆమేన్. చేకొనుమా స్వామి చిన్న కానుక, స్వీకరించుమా హృదయార్పణ. చేకొనుమా స్వామి చిన్న కానుక, స్వీకరించుమా హృదయార్పణ. చేకొనుమా స్వామి చిన్న కానుక. ఇది మా జీవిత మధుర కానుక, ఇది విధవరాలి పేద కానుక. ఇది మా జీవిత మధుర కానుక. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు నర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లా ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, మేము అర్పించి ఈ బలి అర్పణములు పవిత్రమైన బలిగా నీ సమక్షమును చేరునుగాక. ఈ బలి పవిత్రమైన నీ దయాచలములను మా మీద కృమ్మరింపజేసి రక్షించినట్లు కరుణింపుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వరం, మేము ఎల్లప్పుడూ ఏ చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎందుకనం మేమందరము మరణింపకుండట కొరకు
క్రీస్తు ఒంటరిగా మరణించుటకు అంగీకరించెను. మేమందరమును సదా నీ కోసము జీవించుటకు అతడు తన ప్రాణమును త్యాగము చేసెను. కావున దూతల గాయక బృందముతో నేకమై మేము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న, ప్రభు నామమున వేంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసాన్న. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియదైన బిడ్లారా, మరి ముఖ్యముగా ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని స్పాన్సర్ చేస్తున్న వారి కుటుంబాలను, అదేవిధంగా దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలను మరొకసారి జ్ఞాపకము చేసుకొని మనందరము కూడా వారి కోసం ప్రత్యేకముగా ప్రార్థన చేద్దాం. అదేవిధంగా మన యొక్క ప్రార్థనా సహాయం అడిగిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా జ్ఞాపకము చేసుకొని ఎందు నిమిత్తమైతే ప్రార్థన సహాయం అడుగుతున్నారు వారి యొక్క ఉద్దేశాలు, తలంపులను దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, మరి ముఖ్యముగా సంతానం లేక బాధపడుతున్న వారి కుటుంబాలను సమర్పించుకొని దేవుడు వారికి మంచి గర్భఫలాలను దయచేయాలని మనందరము కూడా పూజలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపము. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమనందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చు వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమును అప్పమును రక్షణ పాత్రము నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖముని నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్మ పాత్రనుగా చేసినందునకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువారగా మమ్ము పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. మాలియో జగద్గురువును, జైరాపీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణను చేయము. ఉత్థానమగు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములనికి చేర్చుకొనము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కనితలేగు మరియమాతతోను, ఆమె భర్తకు పునీత జోజప్ప గారితోను, పునీత అపోస్తలులతోను, ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరం పవిత్ర ఆత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందుండు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పు పడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభు అన్ని కీడల నుండి మమ్మ రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపముల నుండి మా విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము.
మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములు లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువాం. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు ప్రభు శరీర రక్తములో మనకు నిత్య జీవమును దయచెనుగాక. ఆమేన్. సత్ప్రసాద విందు, దివ్య సత్ప్రసాద విందు, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. చేకొనరారే లోకొనరారే భక్తితో కైకొనరారే. సత్ప్రసాద విందు, దివ్య సత్ప్రసాద విందు, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. ప్రభుని పిలుపును అందుకొన్న భాగ్యవంతులారా, ప్రభుని విందులో పాల్గొనగా అర్హులైన వారా. జీవమునకు చేర్చు మార్గమును నీవు నాకు చూపింతువు. నీ సన్నిధిలో నేను మహానందమును పొందుదును. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువాం, మాయందు నీ శక్తి అధికముగా పయనము చేయునుగాక. నీ అనుగ్రహ శక్తి ప్రభావమున నీవు రూపొందించిన రక్షణ ప్రణాళిక మాలో కార్యరూపము దాల్చి నీవు వాగ్దానము చేసిన పరమానందములో మేము పాలు పొందుదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. దివ్య బలి పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. అమ్మా